السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ. ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پرویز مشرف پر مقدمے اور کارروائی پر دو وزراء کے بیانات پر محاذ آرائی پیدا ہو گئی تھی. مختلف بیانات سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، جس پر آرمی چیف کو یہ بیان دینا پڑا کہ ہر ادارے کا جو تحفظ ہے وہ کرنا چاہیے اور ہر ادارے کی عزت اور احترام کرنا چاہیے. اور اب خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ملک کا سب سے مقتدر ادارہ ہے. مارشل لاء کی وجہ سے ملک میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے اور اب ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف اپنی پارٹی سے ان ساتھیوں کو نکالنے اور کارروائی کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے مارشل لاء میں پرویز مشرف کا ساتھ دیا تھا. اور خواجہ آصف یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف کو ملک سے باہر بھیجنے میں ہماری حکومت میں دو مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. آج ہم اس پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ آخر عوام کو دہشت گردی کے ناسور سے بچانے کے لیے کن کن سے بات کی جائے، کن کن سے مذاکرات کیے جائیں. کل ایک بار پھر دہشت گردوں نے مسافر ٹرین کو اپنی بربریت کا نشانہ بنایا. کوئٹہ سے راولپنڈی جانے والی ٹرین میں بم دھماکے سے 17 افراد جاں بحق اور 40 زخمی ہو گئے. ہر صوبے کی عوام کی ایک ہی آواز ہے کہ ہمیں امن چاہیے. آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی قاضی صاحب سے کچھ خبریں لیں گے کہ وہ آج ہمارے ساتھ کیا شیئر کریں گے. جی قاضی صاحب. شاہ آپ کو یاد ہے پچھلے برس ہم بات کرتے کہ یہاں پہ خسرے کی وبا پھیل گئی تھی اور بہت سارے بچے اس میں تلف ہو گئے تھے. آج میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جو فنڈز مانگے گئے تھے تقریباً پچھلے مئی میں وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے. اور اب جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ہے ہمارا، اس میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد بچے تھریٹنڈ ہیں. 8 کیسز تو رپورٹ ہو چکے ہیں. اور اب یہ جو کیونکہ آنا جانا رہتا ہے KPK میں تو خاصا ہے، تو وہاں سے جو آمد و رفت ہے اس کی وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ وہاں یہ وبا دوبارہ سے آ سکتی ہے اور یہ پیسے کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ کل بھی ہماری ایک سٹوری رہ گئی تھی پیسوں کا. جب معاملہ عوامی ضمن میں آتا ہے PSD پہ جب ہم بلوچستان کی بات کر رہے تھے تو ابھی تک 25%، 9 مہینے گزر گئے، 10واں شاید جا رہا ہے، تو ابھی 25% فنڈ ریلیز کیے. تو کٹ جب لگتا ہے تو یہ جو پبلک چیزیں اور آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بائیں پھیل رہی ہیں، اس پہ بات کریں گے. دوسری بھی بڑی دلچسپ خبر ہے. عابد شیر علی صاحب نے کہا ہے کہ وہ کچھ 6 فیڈرز ایسے ہیں جس میں KPK میں بجلی بند کر دیں گے کیونکہ وہاں پہ چوری ہو رہی ہے، وہ بل نہیں دے رہے. یہ بات تو ٹھیک ہے اور چوری ہونی بھی نہیں چاہیے، لوگوں کو دے بھی دینا چاہیے. مگر بات یہ کہ جب آپ حکمرانی کرتے ہیں، حکمران جو سرکار ہے وہ کوئی پنساری دی ہٹی نہیں ہوتی کہ وہ ایک سامان بیچ رہی ہے، بیچ بھی رہی ہوتی ہے مگر وہ ایک حکومت بھی ہوتی ہے. اور اس حکومت کو بڑا اگر آپ 6 فیڈرز بند کر دیتے ہیں، کل وہاں انریسٹ ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے. اینڈ سیکنڈلی بات یہ ہے کہ فرائض تو آپ کے بھی ہیں، نا. آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں تو وہ ٹیکس سے ہمیں وہ چیزیں دیں. اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس کو کیسے ان کو دیکھنا چاہیے. اور 2 میں نے آج انٹرنیشنل سٹوریز رکھی. ایک بڑی دلچسپ، کل ہم نے آپ کو یاد ہے مودی کی بات کی تھی. آج ان کے ایک ساتھی ہیں امیت شاہ، جو سابق وزیر ہیں، گجرات میں وہ وزیر ہوا کرتے تھے، جونیئر منسٹر تھے داخلہ کے. ان کے خلاف کل پرچہ ہوا ہے. میں نے جب ان کی کہانی دیکھی تو اس سے پہلے بھی ان پہ پرچے ہو چکے ہیں. اچھا. جب وہ وزیر تھے تو وہ انکاؤنٹر کرانے کا بڑا شوق تھا انہوں نے، تو ان پر سپریم کورٹ نے پابندی لگا رکھی ہے گجرات میں داخل ہونے کی. مگر اہم بات یہ ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ مین ہے مودی. کل اگر پرائم منسٹر بنتے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں بہت اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی. وہ اسٹاک بروکر تھے اور اب وہ اس پہ جو ان پہ پرچہ اب ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اقتدار میں آ کے ہم آپ سے انتقام لیں گے فلاں سے. ہیٹ سپیچ پہ انہوں نے کہا ہے. مگر یہ کیسی سیاست ہے کہ ہم جو اوپنلی ایک سپریم کورٹ نے جس کو ایک علاقے میں آنے سے روک رکھا ہے اس کو وہ ان کے رائٹ ہینڈ مین ہے. اور دوسری بھی میری انٹرنیشنل سٹوری ہے. نکولس مدورو ایک وینزویلا کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا ایک انٹرویو گارجین میں چھپا ہے. وہاں پہ آج کل کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکن سپانسرڈ موومنٹ چل رہی ہے ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں ایک لمبی لڑائی چل رہی ہے امریکہ کی، اور اس سے پہلے ہیوگو شیوز تھے، وہ کینسر کے باعث جاتے رہے، آپ نے دیکھا. اور اب نکولس مدورو ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں اہم ہے وینزویلا میں اس وقت دنیا کے سب سے بڑے پروون جو ذخائر ہیں تیل کے وہاں موجود ہیں، اور وہ ان پیسوں کو عوام پہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور کیے بھی ہیں انہوں نے. یہ کہتے ہیں بھائی نہیں یہ تو ہمیں دے دیں. تو یہ لڑائی چل رہی ہے. یہ کیا لڑائی ہے؟ صحیح. لیکن قاضی صاحب سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں کہ وزیر دفاع نے کل کہا ہے کہ تمام ادارے اپنا اور اپنے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں. ادھر سے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ہم نے فوج پر تنقید نہیں کی، ہم تنقید پرویز مشرف پر کر رہے ہیں. یہ جو ایک لہجے میں مثبت تبدیلی آئی ہے، کیا اس سے بچنے کے لیے کہ سویلین اور فوج میں کہیں جو محاذ آ رہی ہے وہ بڑھ نہ جائے؟
دیکھیں جی یہ تو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا. ابھی آپ خبریں دیکھ رہی تھی ہمارے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے کہ آج کور کمانڈرز کے یہاں میٹنگ تھی, اور ابھی تو یہ بتایا جا رہا ہے, خبروں میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایک طرف جہاں سیکیورٹی کی بات ہوگی وہاں پہ جو تنقید ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے. مگر میں جب کل میں نے خواجہ صاحب کو ایک ٹی وی آؤٹ لیٹ پہ دیکھا تو ان کا لہجہ بہت بدلا ہوا تھا. پھر اس سے پہلے یہ خبریں بھی آئیں کہ شاید ہائی کمان کی طرف سے میسیجز گئے ہیں کہ بھئی آپ یہ جو ہاکس ہیں ان کو کوئی بھی آپ اس طرح کی بات نہ کریں. تو ہم دیکھا کہ ہاکس ڈوز بن گئی, یعنی فاختائیں بن گئی, اور امن کے اب ہو رہا ہے, اور پیاری پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کی کوئی ضرورت تھی؟ مگر اس میں جو اہم بات آج کے بیان میں, آج دنیا اخبار کی جو سپر لیڈ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے جی کہ ہمارے یہاں 2 آرا پائی جاتی ہیں. میرے خیال میں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں, بتا دیں کہ اس حوالے سے کہ پرویز مشرف کے باہر جانے پرویز مشرف کے باہر جانے, صحیح فرما رہی ہیں آپ. اب پرویز مشرف کے باہر جانے کے حوالے سے 2 آرا پائی جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں آفیشلی پہلی دفعہ ایڈمٹ کیا ہے انہوں نے کہ پہلے تو یعنی خبریں تو آ رہی تھیں, پیج پر نہیں ہے اس کا مطلب یہ خبریں نہیں. دیکھیں پہلے جب آپ ایک بڑے لیڈر بیٹھتے ہیں اس طرح کے کسی کانٹینشس ایشو پر تو وہ پوچھتے ہیں, مطلب جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھئی وہ خود ٹائٹ لپڈ رہے, ان کو کہا بولیں آپ. پھر خبر یہ آئی کہ جو ایک اگریسو سٹینس لے رہی ہے مسلم لیگ نون اس پہ, وہ شاید پی ایم صاحب بھی یہی چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے 2 وزراء کی اس پہ بڑی لہر دی, بڑی باتیں بھی ہوئیں, بار بار ٹی وی نے ان کو چلایا بھی, پھر چیف آف آرمی اسٹاف کا بیان بھی آ گیا, اور اب پھر سے بیک فٹ پہ چلے گئے, پھر سے بیک فٹ پہ چلے گئے. مگر آج جو ڈیولپمنٹ ہے نا, وہ ڈیولپمنٹ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اب آفیشلی اس خبر کے مطابق یہ اب انہوں نے تسلیم کر لیا جی کہ ہمارے ہاں 2 آرا ہے. اب 2 آرا کا مطلب یہ ہے کہ کیا اب ٹلٹ ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی, یا جو وائسز ہمیں نظر آ رہی تھی جس کی جیسے کہا جا رہا تھا شہباز شریف صاحب, چوری نثار علی خان جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس میں سے آپ نکل جائیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور ہمارے بڑے دانشور ہیں عطاء اللہ قاسمی صاحب, ان کو میں نے ایک ٹی وی آؤٹ لیٹ پہ دیکھا کہ علامتی سزا دے کے, تو یہ رائے تو موجود تھی مگر اب یہ بعض کے نزدیک ان کا کٹہرے میں آ جانا ہی کافی ہے, تو اس سلسلے کو جو ہے وہ بالکل بند کیا جائے. ہاں یہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس سلسلے کو بالکل بند کر دیا جائے. اور اچھا, خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ ایک عامر کے خلاف کارروائی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عامر کے خلاف تو آپ کارروائی کر رہے ہیں, ذرا ان ساتھیوں کے خلاف بھی کارروائی کر دیں, اور وہ کارروائی کس نے کرنی ہے جو آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک بڑے عظیم شاعر ہوئے ہیں جسے بلے شاہ کہتے ہیں, مجھے ان کی نظم یاد آ جاتی ہے, میری بکل دے وچ چور. تو میرے خیال میں اس تلاش میں نہ جائیں کہ تلاش میں کیا نہ جائیں, سب کو پتا ہے کون ہے, کون بیٹھا ہوا ہے, تلاش کس کی؟ یہی تو بات ہے, پھر آپ افورڈ کر سکیں گے. یو ول کریٹ اندر کرائسس. میں جو اسے دیکھ رہا ہوں, مثلا میں اس دن کلاسر صاحب ہمارے ساتھ جلدی آئیں گے, تو اس دن ہماری یہ بحث ہو رہی تھی کہ یار یہ بیسیکلی اس ملک کے 200 ملین لوگوں کے لیے یا جتنے بھی ہیں ہم, ایک کیا ایشو ہے. بھئی آپ نے پکڑنا آپ پکڑ لیں, آپ جو کام انہوں نے کرنے تھے وہ کر کے چلے گئے. 11 سال جو ان کی پالیسیز تھی ہم بھگت رہے ہیں. اس سے پہلے ضیاء الحق آئے تھے 10-11 سال, ان کی پالیسیز ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو ہمارا عوام کا تو کچھ لینا دینا نہیں ہے, مگر آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں, ممکن ہے بھئی آپ آئین ہے, بڑی اچھی چیز ہے. چلے مجھے بریک لینے دیں, ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت تجزیہ کار حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ حسن عسکری صاحب. چند روز پہلے ہم نے 2 وزراء کی جو بیان بازی تھی وہ دیکھی, اور اس کے بعد آرمی چیف کو بیان دینا پڑا. اب کل خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہم نے جو تنقید کی ہے فوج پر نہیں کی ہے, پرویز مشرف پر تنقید کی. وزیر دفاع کہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنا اور اپنے اداروں کا تحفظ کرتے ہیں. یہ جو لہجوں میں مثبت تبدیلی آئی ہے, کیا یہ انہیں احساس ہوا ہے کہ جوش خطابت میں انہوں نے جو کچھ کہا اس سے محاذرائی بڑھ رہی ہے اور اب بیک فٹ پر چلے گئے تاکہ صورتحال سنبھلی رہے؟ دیکھیے, پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنی قوت دکھانے کے لیے پاکستان کی جو تاریخ کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے یہ ضروری سمجھتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ فوج کے مقابلے میں اپنے آپ کو طاقتور دکھائیں, اور وہ طاقتور دکھانے کے لیے اقدامات کم کرتے ہیں لیکن بیانات زیادہ دیتے ہیں. تو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. اب جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پرسیپشن کی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک انڈیویجول کے خلاف بات کی ہے, ادارے کے خلاف بات نہیں کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ ادارہ بھی اس طرح دیکھتا ہے, کیا دوسرے لوگ بھی اس چیز کو اس طرح دیکھتے ہیں؟ پرسیپشن کی پرابلم ہے. ملٹری کا پرسیپشن اور سویلین لیڈرشپ کا پرسیپشن مختلف ہے, اور بہت سے جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ کرنے والے ہیں جو سیاست کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سوچ
सोच से एग्री नहीं करते। नहीं, सियासतदानों में एक सोच ये भी आ रही है हसन अस्करी साहब, कल मैं तलाल चौधरी साहब को देख रही थी, वो कह रहे थे कि मुशर्रफ पर ट्रायल से फौज पर जो लगा दाग था वो धुल गया। तो क्या सियासतदानों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जिन सियासतदानों ने उस आमिर का साथ दिया तो सियासत पर भी एक दाग लगा, उस सियासत पर लगे दाग को भी धोना इन सियासतदानों का काम है? देखिए, बात यह है कि मामला पाकिस्तान में ये जो फौज का किरदार है इतना वसी रहा है, चाहे आप उसके हक में हो या अगेंस्ट हो, उसके लिए या तो आपको एक ऐसे तरीकाकार बनाना पड़ेगा कि वक्त के साथ पाकिस्तान के सियासी निजाम की नौयत में फर्क आए। दूसरी तरफ सिर्फ आप एक इंडिविजुअल को पकड़ लेते हैं, फिर अपनी मर्जी के बयानात जारी करते हैं, अपनी मर्जी के माने देते हैं, तो फौज को भी इख्तियार है कि वो भी उसे अपनी सोच के मुताबिक देखे। तो ये फासले कम करने चाहिए। अच्छा, हसन अस्करी साहब, ये 1 मिनट में आप जारी रखिएगा। ये बताइए कि एक तअस्सुर और भी है, इसे जरा आप कैसे देखते हैं कि अगर हम ये देखें कि जी ये मिलिट्री रूल था, ये डेमोक्रेसी थी। अगर आप देखें लगभग अगर डॉक्टर फरक सलीम की जो एक स्टडी आई थी, उन्होंने कुछ 1300-1400 इंडिविजुअल्स के बारे में बताया था जो 42 साल से पावर में है। कभी वो वर्दी वाले के साथ बैठ जाते हैं, कभी वो देन अगर हम देखते हैं मेन बेनिफिशरीज SROs के कौन से हैं, निकाल के लेकर लिस्ट पड़ी हुई है FBR अगर हमें दे दे तो वही लोग हैं। तो ये क्या एक ही निजाम को चलाने के 2 तरीकों का नाम आमरीयत और जमहूरियत बन के रह गया है? देखिए, आप जो इस इशू की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक रखता है। जब तक वहां आप रिफॉर्मुलेशन नहीं करेंगे ये मसला हल नहीं होता। और दूसरा ये है कि जहां जहां मुल्कों में फौजों ने हुकूमत की है उसके बाद सिविलियन सिस्टम आया है, वहां सजाओं से नहीं आया है, बल्कि निजाम में बुनियादी तब्दीलियां करने से, एक प्रोसेस को आगे चलाने से और सिविल हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर करने से आया है। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि आप उन तमाम से मुल्कों का मुताला करें जहां फौज इक़्तिदार में थी, उसके बाद सिविलियन सिस्टम स्टेबलाइज हुआ। हमारे यहाँ सिविलियन सिस्टम अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि निजाम में एक तब्दीली प्रोसेस से आएगी और सजाओं से मामले। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, जब ऑफ द एयर हम बात कर रहे थे, ये मामला अब अगर इस मामले की तरफ कमिंग बैक टू इट, ये आपको अभी कल तो लग रहा था रिजॉल्व हो रहा है, आज पता चला 2 आ रहा है, आप इसे किस सम्त में जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं तो उसको सिर्फ इस तरह देख रहा हूं कि कुछ बातें जो हमें अंदाजा था, जो हमें पता था, अब हुकूमत वालों ने भी एडमिट करना शुरू कर दिया है। और इस सारे इशू को ब्लैक एंड व्हाइट में ना देखें कि जमहूरियत के बका के लिए जरूरी है कि सियासतदान जो हैं वो एक महाजाराई करें। देखिए, इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान में वही है जो कारगिल की जंग के बाद थी। वहां भी इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उस जमाने में भी वुज़रा ने बयान देने शुरू किए, जिससे टेंशन बढ़ती हुई चलेगी। तो इस स्टेज पे टेंशन मौजूद है। नहीं, ये किस सम्त में जा रहे हैं? आप ये बताइएगा कि अब आपको लगता है हम रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, और आज जैसे अब कोर कमांडर्स की मीटिंग भी आ रही है, तो आपको क्या लगता है ये क्या खुदा न खास्ता शो डाउन है या ये बैठ जाएगा? नहीं, शो डाउन की सिचुएशन नहीं है। एक आप ये कह सकते हैं कि सोच में फर्क है जिसमें हम आहंगी पैदा की जा सकती है। हमआहंगी कैसे पैदा की जाए हसन अस्करी साहब? ख्वाजा आसिफ ने पहली बार तो एतराफ किया कि जो 2 आराम मौजूद हैं, तो इस मामले पर हमारी जो सियासी क़यादत है, हमारी जो हुकूमत है, वो ही एक पेज पर नहीं है। नहीं, उसमें तो मेरे ख्याल में यूं नहीं होगा कि जो नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, जिस धड़क के साथ वो जाएंगे वो फैसला होगा। नहीं, वो तो खुद आइडियाज ले रहे हैं, वो तो खुद सजेशंस ले रहे हैं। जब वो फैसला करेंगे तो फिर तो डिसेंट नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जरूरत यह है कि बयानबाजी के सिलसिले को रोक दिया जाए और हुकूमत ठंडे दिल से, जज्बात से बाहर निकल के दोनों मामलात पे गौर करे और उसके बाद कोई रास्ते निकल सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें जज्बातियत ज्यादा है, चाहे वो तालिबान से गुफ्तगू है, तालिबान से गुफ्तगू में भी इम्बैलेंस नजर आ रहा है, दूसरे मामले में इम्बैलेंस है। तो इसको जरा सोच के ठंडे दिल से। ये तालिबान का आपने जिक्र किया, ये बताइए कि ये इशू भी आ रहा है कि जो तालिबान की रेजोल्यूशन का मामला है, वहां पे भी शायद एक पेज पे नहीं है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री, ये जो रिलीज किए गए हैं लोग, ये जो चल रही है र्यूमर मिल, इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस वजह से पैदा हुआ है कि हुकूमत ने बड़े पॉजिटिव जेस्चर्स दिए हैं तालिबान की टॉक्स के सिलसिले में। अच्छा, तालिबान की जो तंजीम है उसकी तरफ से कोई रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस हमें नहीं मिलता। हाँ, तालिबान की जो कमेटी है, जो समीउल हक साहिबान हैं, उनके साथी, वो बड़ी मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत बेमाने है। असल हमने देखना ये है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है,
क्या उसी तरह कोई जेस्चर देगी? अगर जेस्चर आएगा तब तो ये समझा जाएगा कि चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। इस वक्त हमें यकतरफा इंप्रेशन पैदा हो रहा है। हो सकता है ये गलत हो इंप्रेशन, लेकिन इस इंप्रेशन को हुकूमत को एड्रेस करना है कि यकतरफा ये सूरत हाल क्यों है। तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या तशद्दुद का रास्ता छोड़कर एक सियासी जमात के तौर पे पाकिस्तान में काम करने को तैयार होगी? के तनाजुर में मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या आप देख रहे हैं? बहुत गैर यकीनी है, और इस वक्त जब तक सिग्नल नहीं आते दूसरी तरफ से इसके आपने बड़ी दिलचस्प बात की, मैं उस पर रुक गया। आप ये कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है एक पॉलिटिकल पार्टी बन के शामिल हो तो मेरे ख्याल में इस रियासत को उसे मौका देना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो तशद्दुद छोड़कर आइन के फ्रेमवर्क में सियासी जमात के तौर पे जिस तरह दूसरी सियासी जमातें काम करती हैं, अगर उस तरह वो काम करे फिर तो ठीक है, लेकिन तशद्दुद का रास्ता और रियासत को चैलेंज करने को आप अकोमोडेट नहीं कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब आपका। कैसा आगे बढ़ते हैं लेकिन इसमें थोड़ी बात करें, ये बड़ी अहम बात की है उन्होंने, ये जो जी उनको एक तो हुकूमत भी बारहा उनसे कह चुकी है कि अगर आप तशद्दुद का रास्ता छोड़ दें, हथियार फेंक दें, तो आप अमन के धारे में, कौमी धारे में शामिल हो सकते हैं। ये इतनी सादा और आसान बात नहीं जिस तरह आप फरमा रही हैं। इसलिए सादा और आसान नहीं है कि एक बहुत बड़ा एक काले सरमाए का खेल है। उनको अगर अंदर आना है तो फिर उनको ये तावान खत्म करना पड़ेगा। इस मुल्क में जो सारी की सारी इंसर्जेंसी है ये ब्लैक मनी पर खड़ी हुई है। इस ब्लैक मनी से कौन टकराएगा? ये ब्लैक मनी आपकी काली मीशत से निकल के सो कॉल्ड व्हाइट मनी तक चली जा रही है। तो क्या ये आसान होगा? क्या वो? और दूसरी बात ये कि सियासत में क्यों आते हैं आप? हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। वो इस वक्त क्यों आए हुए हैं? लड़ाई करने के लिए, कब्जे के लिए आए हुए हैं। वो उनका मेन मुतालबा क्या है कि ये एक नो वार जोन इलाका बना दें। इसका क्या मतलब है कि हमें इस इलाके की हुक्मरानी दे दें? तो ये मुझे फिर वो एक बात याद आ जाती है पुरानी। वो होते थे ना मोतसिम बिल्ला, और वो कुछ लोग होते थे उनके जमाने में भी एक किसी की कोई इलाका किसी के हाथ आ गया तो उन्होंने कहा भाई वो तो उनके नाम तो मोतसिम बिल्ला है, तो आपका नाम क्या, मैं क्या नाम रखूं? तो किसी ने आप नौज बिल्ला रख। तो बात ये खैर दिस जोक असाइड, अब हम पाकिस्तान की रियासत ये तो नहीं कर सकती कि ये जगह इनको दे दें। बिल्कुल। और जो है वो एक कॉलर है इस्लामाबाद से, शफीक। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कायद साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी हम जमहूरियत और आमरीयत के बीच में घुसे रहते हैं हर वक्त। हमारी अवाम को आप जरा ये इसका तज्जिया फरमाएं कि हमारी अवाम को सबसे ज्यादा सहूलियात और महंगाई में किस दौर में पीसा गया, किस जमहूरियत ने हमें कशकोल हाथ में पकड़ा के आटे की लाइनों में लगा दिया गया। सही, ठीक है, बड़ी अहम बात किया उन्होंने कि आवाम को सहूलियात किस दौर में मिली है, कामिल के दौर में या जमहूरी दौर में। इन दोनों को हम देखें, बात सुने। अगर आप परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में ये कह रहे हैं तो बिल्कुल उनके इंडिकेटर्स ज्यादा पावरफुल थे और ज्यादा पॉजिटिव थे आज की निस्बत। लेकिन अगर 2008 से पहले का जमाना देखें तो आलमी मेशत में एक बूम चल रही थी, वो उनका कोई। और मैं आज आपको ये भी वादे कर दूं कि हम ठीक है अपने जमहूरी हुक्मरानों को, और हमसे ज्यादा कौन उनकी तनकीद करता है। बेसिकली शौकत अजीज साहब जो मैशत यहाँ उस्तवार करके गए थे, यहाँ पे 2 रिफॉर्म्स हुई थी, IMF की पहली रिजीम रिफॉर्म की, फिर दूसरी रिजीम रिफॉर्म की। जब इस मैशत को बिल्कुल खोल के रख दिया गया कि आए यहाँ पे दिहाड़ी लगाएं और निकल जाएं, वैसे, और ये बैंक्स आए जिस तरीके से, और मैं कल बैंकों में खड़ा हो गया, अब हमारे पैसे होते हैं, वो हमारे साथ क्या सलूक कर रहे होते। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो 2008 के बाद जो फॉल आउट हुआ, जो पहले पीपल्स पार्टी को उठाना पड़ा, फिर खैर से उनकी करप्शन का एक तुमार था, वो उसके साथ मिला और उधम मच गया। अब ये हुकूमत आई है, हमारा ख्याल था पिछला क्लींजिंग करेगी और हमारे लेके आएगी। तो बेसिकली हम ये नहीं कह सकते, मैशत एक ही थी, एक ही तबका था जो बेनिफिट कर रहा था मुशर्रफ साहब के दौर में और आज तक कर रहा है। और सहूलियात लोगों को जमहूरी दौर में मिलनी चाहिए। नाज़िम, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे सिब्बी ट्रेन में होने वाले बम धमाके की, लेकिन उससे पहले हम जिक्र करते हैं अभी जो खबर हम देख रहे थे, रावलपिंडी में पीर बधाई के इलाके में सब्जी मंडी के करीब धमाका हुआ है। रेस्क्यू की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और पुलिस के मुताबिक काफी शिद्दत का ये धमाका था, जिससे पूरा रावलपिंडी जो शहर था वो लरज उठा। अभी तक जो इतलात यही मौसूल हो रही है कि धमाका काफी शदीद नौयत का था, लेकिन हम दुआ करते हैं कि इंसानी जानों का इस धमाके में ज़िया ना हो। कल जो धमाका हुआ 17 अफराद इसमें जाम बहक हुए, 40 जख्म हुए। कोयटा से रावलपिंडी
रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन में ये धमाका हुआ। मरने वालों में हिंदू खानदान के 8 अफराद शामिल हैं। इस वक्त जो 40 जख्मी हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मजहर मुस्तफ़ा बेग से। उनसे बात करते हैं, कोशिश करेंगे उनसे राब्ता हो ताकि हम उनसे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहां की जान सके। कायद साहब, अभी सुबह आप देख लें धमाका हुआ रावलपिंडी में, पीर बधाई का इलाका। कल के धमाके के बारे में तो कहा जा सकता है कि एफसी जो वहां पर खुजदार के इलाके में कार्रवाइयां कर रही है उसका नतीजा हो सकता है। देखें जिस चीज का मर्जी नतीजा हो, ये एफसी पर तो धमाका, ये एफसी पे तो अटैक नहीं हुआ। हाँ, आम आवाम हमारी बात भी अटैक हुआ है। तो बात यह है कि ये कौन से नजरियाती लोग हैं, क्या नजरिया है इनका। वो एक हिंदू फैमिली थी, कोई मुसलमान फैमिली थी, वो बैठे हुए कोई मायम हो जाएगा, किसी की टांग उड़ जाएगी। वो कौन से आला नजरियात हैं, वो कौन से आला मकासद हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप इस तरह से इनोसेंट लोगों की जिंदगियों को ब्लो अप कर दें, उनकी जिंदगियों को काट के शुरू उनका रास्ता बदल दें, मौत की तरफ उनको ले जाएं। तो मैं समझता हूँ ये मामला नहीं है। और ये जो भी लिबरेशन आर्मी और ये यूनाइटेड बलोच, अच्छा, अब अगर अपने मकासद में कामयाब भी हो गए, अगर हो भी जाएं, तो ये अपने अवाम के साथ वही करेंगे। देखें अब बांग्लादेश के आप देख लें क्या हो रहा है बांग्लादेश में आज तक। अभी कुछ दिन पहले वहां पे फौज में होगी बगावत होगी, उसके बाद आप देखें ये इनकी जो थी, ये बहुत बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री थी, वहां वर्कर्स के साथ क्या, वो जो राना बिल्डिंग गिरी तो वहां भी मार दिया। तो ये नजरियाती लोग नहीं है, ये कोई नजरियाती लड़ाई से भी बात करने के लिए इनके पास जाए। नजरियाती लड़ाई हो तो आप अवाम को टारगेट नहीं करते। तो ये और अवाम चूंकि सबसे डिफेंसलेस होते हैं, हमारे पास कोई इंतजाम नहीं, हम रोजाना कहते हैं जी हम ऊपर ड्रोन चलाएंगे, हम तो अगर ये नजरियाती लड़ाई नहीं है जिसमें हम अवाम का नुकसान नहीं करते, तो फिर ये कौन सी लड़ाई है? ये कब्जे की लड़ाई होगी ना फिर तो कब्जे की लड़ाई होगी। अच्छा, कब्जे की भी लड़ाई है तो ये गवर्नमेंट को एम्बेरस करने के लिए अवाम को मारते हैं। तो भाई अगर आपने कुछ बड़े बड़े लोगों ने स्ट्रगल की है, तारीख में बड़े बड़े इनकलाबात हुए हैं, बड़ी बड़ी आर्म स्ट्रगल्स भी हुई हैं, मगर आर्मी के खिलाफ हुई हैं, अवाम के खिलाफ नहीं हुई। आर्मी भी तो हमारा निशाना बनती है हर जगह। आर्मी तो निशाना बनती है, आर्मी तो निशाना बनती है। और वो जब लड़ती है और उसमें भी उसने 5000 से ज्यादा हमारे, मगर आपको पता है 5000 आर्मी के लोग शहीद हुए तो 50,000 से ज्यादा ये लोग हैं जो तो मेरे ख्याल में आर्मी के साथ जब हम तो अपनी आर्मी के साथ हैं और हम समझते हैं कि भाई वो लोग और हम अपने मुल्क के साथ हैं, मगर मामला ये है कि ये जो लोग अवाम को निशाना बना रहे हैं और अभी कुछ पता नहीं है वहां क्या हुआ। अभी जो रावलपिंडी में जो कुछ हुआ, तो ये कौन से आला मकासद हैं जो हासिल करना चाहते हैं। और सेकंडली जो अभी हम बात कर रहे थे, बात ये है कि ये कब्जे और भत्ते की लड़ाई है, ये भत्ते और कब्जे की लड़ाई है, ये आजादी की लड़ाई। ब्रेक लेनी नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।